নমস্কার, দেখছেন অনির্বাণের অগ্নিবাণ। আপনাদের সঙ্গে আমি অনির্বাণ। অনির্বাণের অগ্নিবাণের শুরুতেই আজকে চলে যাব সরাসরি বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সাংবাদিক বৈঠকে। लेने के लिए मैं तैयार हूं। नड्डा जी, आज भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है तृणमूल के द्वारा, नेताओं के द्वारा, ममता जी के खुद के द्वारा कि आप सिर्फ डिविजिव राजनीति करते हैं और आपको आप जो वीडियोस दिखा रहे हैं, जो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो ये सारी तस्वीरें ये फेक है, आप पुरानी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चैलेंज कर दें, लेट टीएमसी चैलेंज एनी फेक फोटोग्राफ। और हमने जो नाम लिए हैं, जिनकी जाने गई हैं, और हम आगे जाकर के पूछने वाले हैं एफआईआर नंबर इनका क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, एक्शन टेकन क्या है। ये ना सोचें कि हम आधे में छोड़ने वाले हैं। मैं हवाई बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कहा वी विल फाइट टू द कंक्लूसिव एंड, एंड दिस इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। So while every death in political violence is unfortunate, just in continuation of her question, what I'd like to ask you is, because the CID West Bengal has put out certain tweets that were put out by pro-BJP handles and called them out saying fake posts, and even shared where those videos are from. While you're taking on political violence in Bengal, and which is welcome, would you admit that sharing fake videos by pro-BJP handles has somewhat weakened your fight against political violence? That is what I'm saying. Please tell me which is the fake video. We'll take care of it. No, you give me, we'll take care of it. देखिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करने वाले लोग हैं। हम ये नैरेटिव्स, फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाले लोग नहीं हैं। जमीन तक लड़ने वाले हैं। आपके पास जितने वीडियोस फेक बोलती है वो हम सारे के सारे चेक करेंगे। और जहां तक बंगाल पुलिस का सवाल है, यही बंगाल की पुलिस थी ना, जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो कहा था कि खुद अटैक कर दिया। इट इज द सेम बंगाल पुलिस ना, वी नो देम। लेकिन डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू एस्केप। डेमोक्रेटिकली टूथ एंड नेल हम लड़ेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से निर्णायक मोड़ तक लड़ेंगे। नड्डा जी, ये ममता जी का कहना है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनका कहना है जिधर तृणमूल जीता है उधर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ओपोनेंट यानी कि भाजपा जिधर जीता है उधर ही प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, ये आपका और आपके प्रश्न का पहला उत्तर 10 साल की मुख्यमंत्री का जवाब है। हु इज डिविसिव? अब लीडर हु इज बीन इलेक्टेड, आज शपथ ली है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं पूरे हाजिर नाजिर से बंगाल की रक्षा करूंगी। वो कहने लगी बीजेपी और कांग्रेस और टीएमसी। दिस इज हर थिंकिंग। यही तो मेरा कहना है कि मुझे दुख है कि ऐसा नेतृत्व बंगाल का नेतृत्व कर रहा है जो आज दिन भी, अभी भी इतनी छोटी सोच, the level of thinking is really worrisome to us. आज मैं शपथ लेता हूं और मैं हेल्थ मिनिस्टर था, मैं कहूं उड़ीसा में फलानी बीमारी हो रही है और यहां नहीं हो रही है क्योंकि यहां पर कमल खिला है, वहां पर ये खिला है। व्हाट इज दिस? I have to take the responsibility of the whole nation as a health minister. The same way she has to take the responsibility of the whole state. But she अभी 24 घंटे नहीं हुए शपथ लेने के और ये डिविजिव फोर्सेस अपने आप शुरू कर दिया आपने। Sir, I have two small questions. Firstly, sir, given the situation of Bengal right now, are you going to move court, or do you think this is a perfect case for 356A? And B is Perfect case for 356, sir, for President's rule. That's the question number one. Sir, second question is, Trinamool Congress has an allegation that the Honorable Prime Minister or the Union Home Minister, or as a matter of fact, even you, should be more worried about people, irrespective of being Hindus or Muslims, dying for oxygen shortage and in the COVID crisis. So these are the two questions. देखिए, as far as Article 356 is concerned, what is the procedure? The procedure is that a report is generated by the governor. They get the reports. That report is analyzed by the central agencies and by the Ministry of Home Affairs, and then they take the decision.
So it is for them to take the decision, and it is for the reports which is going to say, and it is up to them. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, I had told before election also, even if it may be fit case, हम डेमोक्रेटिकली लड़ने वाले लोग हैं और हमको 77 एमएलए आपने चुन करके भेजे हैं, मैं लड़ाई लड़ के दिखाऊंगा. You see, we are equally concerned and we are fighting it. Prime Minister Modi is taking meetings, discussing, taking very proactive steps. We are equally concerned. But don't deviate from the issue. Sir, the issue here is that a lot of cadres, BJP cadres, are feeling insecure. Their houses are being burned, they have been ransacked. Now, when the allegation is this, when they call up their respective BJP leaders, they're not picking up the calls. So how do you address that? While few are there in their constituencies, majority are not there in their constituencies. Even one union minister tweeted that I cannot go out, my car will be attacked. How do you respond to that? Frankly speaking, we never knew that Mamta's Khela Hobe is this Khela Hobe. That will convert into a Khela day. But it has happened. It was unprecedented. We have taken care of it. Bharatiya Janata Party, each worker and systems are on place now. We will fight it out and we'll see to it. And Bharatiya Janata Party के कार्यकर्ताओं की चिंता हम पूरी तरीके से करेंगे. ये unexpected था. I'm shocked. Do you know? More than 80,000 to 1 lakh people have left their houses. मैं पार्टीशन डेज ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई इयोलॉजाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ओवर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूँ. ये ठीक है कि हमारी राजनीति इतनी नीचे तक पहुंच गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज रंग देख करके रिस्पॉन्ड करती हैं. दे रिस्पॉन्ड बाय सीइंग द कलर्स, not humanity. So will there be a counter resistance? They are not supporting, we know that, but we will fight it out. Under the constitution there is every provision and we'll do that. Number one. Number two, helplines have been now channelized. We are working on it and very soon we will restore things where they'll going to get the support. नड्डा जी, शिबाशिष फ्रॉम रिपब्लिक. लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप यह भी प्रश्न खड़ा कीजिए, ये कैसा 21वीं शताब्दी का बंगाल रहा जिसमें 80,000 से 1 लाख लोग अपने घर छोड़ करके चले गए, घर वैंडलाइज हो गए, दुकानें लूट ली गई, और हमारी चीफ मिनिस्टर बोलती है कि फलाने की कंस्टिट्यूंसी में हुआ, फलाने की कंस्टिट्यूंसी में नहीं हुआ. मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिटिंग ऑन सच ए हाई पोस्ट. नड्डा जी, दिस इज शिबाशिष फ्रॉम रिपब्लिक. बंगाल के चुनाव 2 मई को डिक्लेयर हो चुका है रिजल्ट. आज ममता जी ने वोट ले ली, लेकिन 77 एमएलए है आपके पास, लेकिन अभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा वो चेहरा बंगाल के पास नहीं आ रहा है. लोग जानना चाहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा. एक ही तरीके से असम में आपको बहुमत मिला है, लेकिन वहाँ पे भी अभी तक आपने सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया. कोई स्पेशल रीज़न है क्या इसके पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी काम को अपने अपने समय पर करेगी. उसका एक सिस्टम है. पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है. पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद या पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में मैं इनिशिएट करता हूँ. फिर डिस्कशन होती है. डिस्कशन होने के बाद ऑब्जर्वर डिक्लेयर होते हैं. ऑब्जर्वर डिक्लेयर होने के बाद वहाँ जा कर के वो डिक्लेयर करते हैं. लेकिन आप ही बताइए, अब नाउ एज फार एज प्रायोरिटी इज कंसर्न, ऑन 3rd of May मेरी प्रायोरिटी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुलाने की थी या बंगाल आने की थी. तो व्हेन द प्रेसिडेंट इज हियर, थिंग्स आर फॉर द टाइम बीइंग kept at bay, and when I'll go back, things will be initiated, and very soon you will have democratic chief ministers and democratic leader of the opposition in West Bengal. सर, चुनावी कैंपेनिंग के दौरान हमने ये देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये बात कही थी कि केंद्र की जो योजनाएं हैं वो बंगाल के अंदर लोगों को नहीं मिल पा रही है. आज जब पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेट किया ममता बनर्जी को, तो उन्होंने एक्सेप्टेंस किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम केंद्र और राज्य के बीच में एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हैं. क्या अब हमें ये लगेगा कि अगले 5 साल में हमें केंद्र और राज्य के बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर वो बेंचमार्क देखने को मिलेगा? देखिए, डिपेंड किस पर करता है. सारे कैंपेन में हमने तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ पॉजिटिविटी के साथ काम किया, और इतना ही नहीं, मुझे अब हेल्थ मिनिस्ट्री छोड़े हुए 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, और मैंने ममता जी को 3 साल पहले ऑफर दी थी
कि आप आयुष्मान भारत 4,64,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दो। तो उस समय तो हम ना चुनाव लड़ रहे थे और ना मुझे मालूम था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर আমরা সরাসরি চোখ রেখেছিলাম বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সাংবাদিক বৈঠকে, যে বৈঠক ছিল এই রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে। রাজনৈতিক হিংসাতে পশ্চিমবঙ্গ রীতিমতো বিধ্বস্ত, এমনই অভিযোগ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি, এবং সে কারণেই তার এই দুদিনের সফর। 2 তারিখ ফল গোনা শেষ হওয়ার পর, ভোটের ফল ঘোষণার পর, তার ঠিক পরপরই তার আসা, তার পরদিনই তার আসা, এবং গত দুদিনে পশ্চিমবঙ্গে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তা কোনোভাবেই গণতন্ত্র, আদর্শ গণতন্ত্রের কথা বলে না, এমনই অভিযোগ তার। আরও অনেক কথাই, অনেক অভিযোগ এই সাংবাদিক বৈঠক থেকে জগৎ প্রকাশ নাড্ডা করেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা চলে আসবো আমাদের আজকের আলোচনাতে। শপথ গ্রহণের মঞ্চ ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃতীয়বারের জন্য এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন রাজভবনে। শুরুতে সে আবহাওয়া ছিল যথেষ্ট সৌজন্য এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ, কিন্তু অচিরেই সে আবহাওয়া একটু বদলে গেল যে মুহূর্তে রাজ্যপাল এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, এবং তারপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন এ রাজ্যের ল অ্যান্ড অর্ডার অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা এতদিন তার হাতে ছিল না। তিনি সবে মাত্র শপথ নিয়েছেন, কয়েক মিনিট হলো, এরপর থেকে তিনি গোটাটাই দেখছেন, দেখবেন। রাজ্যপালও পাল্টা দিতে ভোলেননি। তিনি একই সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেছেন যে কিভাবে এটা সম্ভব। ভোটের ফল ঘোষণার পর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কোনো রাজনৈতিকভাবেও বিবৃতি দেওয়া হয়নি। ভোটের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কার কাছে ছিল? নিশ্চিতভাবে তার ইঙ্গিত কেয়ারটেকার চিফ মিনিস্টার হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই ছিল। বিস্তারিতভাবে এই প্রসঙ্গে আসবো, আজকে নিয়ে অনির্বাণের অগ্নিবাণে আলোচনা করবো, কিন্তু তার আগে এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি বিশেষ প্রতিবেদন। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। দুজনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময়ও হলো, কিন্তু মুহূর্তেই পাল্টে গেল ছবিটা। শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে উঠে এলো রাজ্যের ভোট পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ। সৌজন্য বদলালো সংঘাতে। কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গেই পাল্টা খোঁচা রাজ্যপালের। কটাক্ষের ভঙ্গিতে নতুন সরকারকে হিংসা বন্ধের আর্জিও জানান তিনি। To this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. I have every hope that the Chief Minister on urgent basis will take all steps to restore rule of law. Our first priority. রাজ্যপালের এই খোঁচার পাল্টা জবাব দেন মমতা। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় নাম না করে কমিশনের ভূমিকায় সরব হন তিনি। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়। যদিও মমতার এই মন্তব্যের পাল্টা আক্রমণও শানিয়েছেন রাজ্যপাল। আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে, এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। She is in chair. When was Model Code of Conduct lifted? Can you tell me? Sir, media has to rise to the occasion. Don't fail democracy. Search your conscience. Don't take things as if it is a directive. Can you tell me when Model Code of Conduct ended? It ended officially. Still someone says I am not in authority. What does that mean? রাজ্যপাল সংঘাত নতুন নয়। জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল হওয়ার পর বিভিন্ন সময় বারবার সামনে এসেছে সেই সংঘাত। কখনো রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে, কখনো করোনা নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে, কখনো আবার আমফান প্রসঙ্গে মমতা ও তাঁর সরকারকে নিশানা করেছেন জগদীপ ধনখড়। পাল্টা রাজ্যপালকেও বিভিন্ন সময় বারে আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যপালের পদ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তৃতীয়বার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যের মসনদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় ইনিংসেও সেই সংঘাত যে জারি থাকবে, শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান তেমনই ইঙ্গিত দিল। রিপাবলিক বাংলা।
এই মুহূর্তে চলে আসবো আজকের আলোচনাতে আসার আগে আমার সঙ্গে উপস্থিত যে অতিথিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিয়ে আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে রাজলক্ষ্মী বসু, আমার সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে পঙ্কজ রায়, তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজু ঘোষ রয়েছেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা আসবো, কিন্তু তার আগে আমার অতিথিদের জন্য সাজিয়ে রাখা আজকের অগ্নিবাণ 1। হিংসা নিয়ে কার অবস্থান ঠিক? অগ্নিবাণ 1, হিংসা নিয়ে কার অবস্থান ঠিক? অর্থাৎ রাজ্যপাল যা বলছেন সেটা ঠিক, নাকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার শপথ নেওয়ার পর যা বলছেন সেটা ঠিক? অগ্নিবাণ 2, ভোটের ফল বেরোনোর পর হিংসার দায় কার? অগ্নিবাণ 2। চোখ রাখবো অগ্নিবাণ 3-এ। প্রশাসনিক বদলিতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু হিংসার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে তৎপর নন কেন? যে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এ রাজ্যে গত দুদিন তিনি দায়িত্ব ছিলেন না, তিনি আজ শপথ নিলেন কয়েক মিনিট আগে রাজভবনে দাঁড়িয়ে যখন বলছেন মুখ্যমন্ত্রী, তার আগে কিন্তু রাজ্যের পুরো প্রশাসক বদলে গিয়েছেন। সবকটি জায়গাতে নতুন পুর প্রশাসকরা, আগের পুর প্রশাসকরা বহাল হয়ে গিয়েছেন। কলকাতা পুরসভা সহ বদলে গিয়েছেন অতি দ্রুত রাজ্যের ডিজি, যাকে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর বদলি করে নিয়ে এসেছিল। এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে এতটা তৎপর মুখ্যমন্ত্রী, এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে রাজ্যের হাতে নির্বাচন কমিশন ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার পর অতি দ্রুত তিনি ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন, হিংসার ক্ষেত্রে নয় কেন? আমি এক এক করে প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনাতে আসবো। রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে বিরূপাক্ষ বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, বিরূপাক্ষ বাবু, এবং রাজু ঘোষ আমার সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। প্রথম রাজুবাবুর কাছে যাই। রাজুবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে আরও তৎপরতা দেখাতে পারতেন না প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে? তিনি যখন পুর প্রশাসকদেরকে চেঞ্জ করছেন, তিনি যখন রাজ্যের পুলিশ কর্তাদেরকে চেঞ্জ করছেন, আমি রাজুবাবুকে সঙ্গে সম্ভবত আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আমি আবারও চলে যাব বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের কাছে। বিরূপাক্ষ বাবু, আপনার কি মনে হয়? সেটা হচ্ছে আপাতত প্রায়োরিটি বেসিসে কোভিড ইজ এ রিসেন্ট প্রায়োরিটি, আর সেটার জন্য যা যা করার আপনি দেখতেই পেরেছেন যে জাস্ট শপথ নেওয়ার পরে উনি কিছু বিধি নিয়মাবলী উনি টেনে দিয়েছেন কোভিডের জন্য, আর সেটা প্রবাবলি রিফ্লেক্ট করেছে। কারণ কি কালকে কোভিডের যারা মানে ইয়ে করেছে, মানে 16,000, which is a record in itself. So I believe the CM is working in a lightning fast mood and in a mode, like mood or mode, whatever you can call it, in a nomenclature. And obviously, যেসব sporadic incidences হয়েছে about violences, they will obviously they will come down as time goes on. So that is what I will have to say. And I would also like to add on to the point कि এখন at present the presently যেটা দেখা গিয়েছে সেটা যে মুখ্যমন্ত্রী যখন কোভিড নিয়ে বলছেন, তখন অপর দিক থেকে বিজেপির কিন্তু কর্মসূচি যে তারা অবস্থান করবেন, অবস্থান বিক্ষোভ কি করে করবেন, তাদের অ্যালিজেড ভায়োলেন্স যেগুলো হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে কি করে তারা রুখে দাঁড়াবেন। আই মিন টু সে এখন অ্যাট দিস পয়েন্ট অফ টাইম উই হ্যাভ নাথিং এলস টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অ্যাপার্ট ফ্রম কোভিড। আমি এই পয়েন্টই বলতে চাইছি, there is a single point agenda, আর এটাতেই আমাদের সবাইকে ফোকাস করা উচিত। দ্যাট উইল বি অল। আমার একটা প্রশ্ন বিরূপাক্ষ বাবু আপনার কাছে, আমি খুব মন দিয়ে শুনছিলাম আপনার বক্তব্য। কোভিড সিচুয়েশন নিয়ে আপনি বলছিলেন, সেটা নিশ্চিতভাবে গোটা দেশের সাপেক্ষেই এ রাজ্যের ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুতর এবং সেটাই আমাদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। কিন্তু আমার প্রশ্ন বিরূপাক্ষ বাবু, একটা জায়গাতে 10, 20, 30 জন লোক একত্রিত হয়ে যদি কারোর বাড়ি ভাঙচুর করে, আগুন লাগায়, মারধর করে, এমনকি খুন পর্যন্ত করে, তারপর তাদের কোভিড সিকিউরিটি কোথায়? আর যার বাড়ি অ্যাটাকড হলো তার বাড়ির লোককে যখন হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে অকারণে, অথবা মানুষটি মরে গেল তো দায় মিটেই গেল, তার প্রতিবেশী থেকে যখন তারপরে পাশে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে, তখন তার কোভিড সিকিউরিটি কোথায় থাকছে? এক নম্বর প্রশ্ন, কোভিডে প্রাণ গেলে প্রাণ যাচ্ছে, এক নম্বর প্রশ্ন আমার, কোভিডে প্রাণ গেলে প্রাণ যাচ্ছে, রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ গেলে তাহলে সেটা কাউন্টেড নয়, সেটা গোনার মতো নয়। 1, 2, রাজনৈতিক হিংসায় যদি প্রাণ নাও যায়, তাতেও যে পরিমাণে লোক সমাগম হচ্ছে, একবার আক্রমণের সময় একবার সেই আক্রমণ প্রতিহত করার পর
অথবা আক্রমণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কি কোভিড ছড়ানোর সংখ্যা থাকে না? বেশ, তো আমাকে একটা কথা উত্তর দিন, শীতলকুচির পিএম রিপোর্ট আছে আপনার কাছে? শীতলকুচির পোস্টমর্টম রিপোর্ট কি আছে আপনার কাছে? ডু ইউ হ্যাভ দ্য রিপোর্ট? শীতলকুচির পিএম রিপোর্ট দিয়ে কি করব? শীতলকুচির পিএম রিপোর্ট দিয়ে এখন কি করব? শীতলকুচির পিএম রিপোর্ট দিয়ে এখন কি করব? আমি আপনাকে বলছি, রাজনৈতিক শীতলকুচিতে কি রাজনৈতিক হিংসা হয়েছিল? নিশ্চিতভাবে আনন্দ বর্মন রাজনৈতিক হিংসায় মারা গেছিলেন। শীতলকুচিতে কি রাজনৈতিক হিংসা হয়েছিল বিরূপাক্ষ বাবু? শুনুন, এগুলো এই স্পোরাডিক ইনসিডেন্সেস দিয়ে এখন মানুষের ব্রেন ওয়াশ করা যাবে। বুঝতে পারছি না, আপনারা বুঝতে পারছেন না? ইজ ইট হাই টাইম ফর ইউ পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড? এই সব স্পোরাডিক কিছু ইনসিডেন্টে বিরূপাক্ষ বাবু, আমি যদি বলি বিজেপি নিজেই মারছে, বিজেপি নিজেই মারছে, এই 11টা প্রাণ তাহলে স্পোরাডিক ছিল। এই 11টা প্রাণ তাহলে স্পোরাডিক ছিল। বিজেপি নেয়নি, কালকে এই 11টা প্রাণ তাহলে স্পোরাডিক ছিল। সরি, বীরভূম থেকে কালকে বলা হয়েছে, বীরভূম থেকে পুলিশ ডিউটি থেকে কালকে বলা হয়েছে। এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন কে? এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন কে? অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একটু আগে বলেছি যে শপথ নেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই উনি কিন্তু কোভিড নিয়ে যা যা করার প্রেস বিবৃতি দেওয়ার সেটা অলরেডি দিয়েছে। এবার হিংসা নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত ধর্মের, সমস্ত দলের, সমস্ত বর্ণের মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিজেপি কি করছে? না, হোয়াট ইজ দ্য বিজেপি ডুইং? হোয়াট ইজ দ্য বিজেপি ডুইং রাইট নাও? ওরা এখন অবস্থান বিক্ষোভ করছে সব জায়গায়। বিজেপি কি করবে? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নিজের কর্মসূচি রেডি করছে এখন দাঁড়িয়ে। বিজেপি কিন্তু বলে যাচ্ছেন না যে বিজেপি ইজ দ্য, আবার তৃণমূল বিজেপিতে যাচ্ছেন কেন? তৃণমূলের তো কেন যাবো না বাবা? আপনি আবার তৃণমূল বিজেপিতে যাচ্ছেন কেন? আজকে সকালবেলা আলিপুরদুয়ারে একজন খুন হয়েছে। তৃণমূলের মোট 4 জন খুন হয়েছে। তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব কার? তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব এটা বীরভূম পুলিশ কাউকে বলেছে। আমি এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না, আপনার যা এস্টাবলিশ করেন আপনি করতে পারেন। বীরভূম পুলিশ কাউকে বলেছে, অলরেডি বলে দিয়েছে যে এগুলো ফেক। এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে। এখন বিজেপি এই প্রেসিডেন্ট গভর্নমেন্টকে আনসার করে বিরূপাক্ষ বাবু বলছেন অ্যাবসলিউটলি চেকড। আপনারা মানছেন সমস্ত ঘটনা থেমে গিয়েছে? বীরভূম পুলিশ তো বলেছে এটা অ্যাবসলিউটলি ফেক। আপনি কি শোনেননি, দেখেননি, জানেন না, নাকি আপনাদের মিডিয়ায় সত্যি কথা বলেছে? কোনটা? আচ্ছা, বিরূপাক্ষ বাংলা এবং ইংরেজি মিশিয়ে একটু মানে গরুর রচনা বন্ধ করলে কথা শুরু করতে পারে। বিরূপাক্ষ বাবু সরি, রাজনীতি এক মিনিট থামাচ্ছি। বিরূপাক্ষ বাবু বীরভূম পুলিশের কথা আনলেন তাই বলছি। বীরভূম পুলিশকে যিনি বোম মারতে বলেছিলেন পুলিশ সেটা কানে শুনতে পাইনি। আপনারা যা স্মরণ করিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, রাজলক্ষ্মী প্লিজ। শুনুন, এখন আপনারা, আপনাদের জন্য আমি একটা ভালো অ্যাডভাইস। ভারতী নন্দী, আচ্ছা আমি কি বলবো নাকি আমি থেমে যাব? বিরূপাক্ষ বাবু হয়ে গেছে, বিরূপাক্ষ বাবু হয়ে গেছে। আমি রাজলক্ষ্মীর কথা শুনি এখন। বিরূপাক্ষ বাবু প্লিজ, আবার আপনার কাছে যখন সময় হবে আসবো। রাজলক্ষ্মীর কথা শুনি। রাজলক্ষ্মী প্লিজ। বারবার করে টিএমসি বলে যাচ্ছে তো সমস্ত ঘটনা যা যা তুলে ধরা হচ্ছে, যা যা সংবাদ মাধ্যমে আসছে, তার মানে সংবাদ মাধ্যমে বসে সংবাদ মাধ্যম মিথ্যা কথা পরিবেশন করছে, এমনটাই তার মানে দাবি করছে তৃণমূল। অপূর্ব, তাহলে একটাখানি ঘটনা মনে করাচ্ছে আজকে যেটা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যে টিএমসির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রণক্ষেত্র দিনহাটা, এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে খারিজা 10 গ্রাম এলাকাতে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ভারতী নন্দী, তার বাড়িতে লুটপাট হয়েছে, আগুন জ্বালানো হয়েছে, এবং তিনি আঙুল তুলছেন টিএমসির উদাহরণ গোর গোষ্ঠীর দিকে। কেন না দিনহাটাতে বিজেপিটা হেরে গিয়েছে বলে। তাই প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্তে যখন আমরা দেখছি বিজেপি কর্মীর উপর আক্রমণ, যে মুহূর্তে অনুষ্ঠানে বসতে যাচ্ছি তার ঠিক 10 মিনিট আগে খবর আসলো যে ইন্দাসের আমাদের বুথ নাম্বার 182 এজেন্ট অরূপ রুই দাস, তাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা করেছে। ঠিক আমার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার 10 মিনিট আগে খবরটা আসলো। 80,000-এর উপর আমাদের বিজেপি ঘর ছাড়া হয়েছে। নন্দীগ্রামে আমরা কেন্দ্রমারিতে দেখতে পেয়েছি মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। আমিরগঞ্জ পৌরমণ্ডলে দেখলাম যে আমি বলেছি এখন at present the main priority is COVID, not only political incidences. আর তোমার দল তোমার দল নাই। ECI has been proposed by the Supreme Court and the High Court as well. তাহলে you shut up. 55 নম্বর ধারা পশ্চিমবঙ্গে লঙ্ঘিত হয়েছিল, লঙ্ঘিত হচ্ছে।
ফিরে এলাম বিরতির পর। যে কথা বলবো বলেছিলাম, বিরতির পর ফিরে এসে যে প্রশ্ন তুলছেন বিরূপাক্ষ বাবুর মতো রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা, তার ভিত্তিতে এই প্রশ্ন পঙ্কজ বাবুর কাছে। পঙ্কজ বাবু, রাজনৈতিক দায় কি কোনো পক্ষ এড়াতে পারে? নিশ্চিতভাবে প্রশাসনিক দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আছে, কিন্তু যে প্রশ্ন আজকে রাজ্যপাল করেছেন জগদীপ ধনখড়, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস তারা গত দুদিনে কোনো বিবৃতি দেয়নি রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে, অর্থাৎ তিনি একদিকে প্রশাসনিক দায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা স্মরণ করানোর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক দায়ের কথাও বলছেন। একই প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তো উঠছে। আলিপুরদুয়ারে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মী আজকে খুন হয়েছেন, আমরা জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে খুন হতে দেখেছি। এই গত দুদিনের মধ্যেই একতরফা যে খুন হচ্ছে এমন তো নয়। আমি একটা কথা বলতে গত ঘন্টায় বাংলা রক্তাক্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যিনি শপথ গ্রহণ করলেন পরিষদীয় দলনেত্রী হিসাবে, এবং তিনি সেই দলের সভানেত্রী, সুতরাং যতক্ষণ, এবং তিনি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাহলে এই তিনটে রোল তিনি প্লে করেছেন। তিনি কি সত্যি তাই করেছিলেন? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানের প্রতি উনি তো বলছেন, উনি তো শপথ নিলেন, যে শপথ উনি নিলেন তার কি সত্যি রক্ষা হয়েছে বা রক্ষা হওয়ার কোনো অঙ্গীকার? উনি বলেছেন যে আমি যারা আক্রান্ত হয়েছে, লক্ষাধিক মানুষ যারা ঘর ছাড়া হয়েছে, তাদের আমি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব। কোভিডটাকে উনি সামনে নিয়ে এলেন। কোভিড তো ছিল, কোভিডকে মোকাবেলা করতে হবে, এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই, কিন্তু মানুষের যে জীবন, সেই জীবন তাকে যেভাবে মানে ভাবা জানে, যে ধরনের মানে ক্লিপিংস এসছে, যে খবর এসছে, বেরিয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে, এটা কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নয়, যেভাবে এসছে সর্বভারতীয় স্তরে, আজকে তামিলনাড়ু, আজকে কেরল, আসাম, পন্ডিচেরি, সেখানেও তো নির্বাচন হলো। আমাদের তো ভাবতে লজ্জা করে যে আমরা কোন বাংলায় বাস করি, এবং তাতে কন্ডেম করা একটু বেশি মানে ব্যাপারটা। এবং আমি জানি না, দুটো বিবৃতি আমি বলতে পারবো না অনির্বাণ, রাজভবন এবং নবান্ন তার মাঝখানে উনি রাস্তা দাঁড়িয়ে কোনো বিবৃতি দিয়েছেন কিনা। তাহলে দু জায়গায় ওনার সত্তা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে, সেই মুখ্যমন্ত্রীর সত্তাটাকে, তিনি সবার মুখ্যমন্ত্রী, দলমত নির্বিশেষে পশ্চিম বাংলার 10 কোটি মানুষের মুখ্যমন্ত্রী, তার যদি প্রথম দিনের ভাষণে এভাবে প্রায় সংবিধান থেকে ডেভিয়েট হয়ে যায়, তাহলে সত্যি আমাদের দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। আমি এর বেশি এই মুহূর্তে বলবো না। আমি বিক্রম বাবুর কাছে যাবো, আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে। বিক্রম বাবু, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে যখন রাজভবনে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন রাজ্যপাল এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যে, বা আমি একটু আগে শুনলাম জগৎ প্রকাশ নাড্ডা প্রশ্ন তুললেন যে রাজভবনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন কি করে যে বিজেপি যেখানে জিতেছে সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে। রাজভবনে দাঁড়িয়ে কেন, যে কোনো জায়গাতে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী কি করে বলেন? তার কারণ বিজেপি যেখানে জিতেছে সেই অঞ্চলগুলোরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই বিধানসভা ক্ষেত্রগুলোরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদি বিজেপি যেখানে জিতেছে সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলতে চান, রাজনৈতিক দায় বা এই গন্ডগোলের দায়, হিংসার দায় যদি বিজেপির দিকে তিনি ঠেলতে চান, সেক্ষেত্রেও আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে, প্রয়োজনে বিজেপির লোকেদের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়ে এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা তো মুখ্যমন্ত্রীরই দায়িত্ব। বিক্রম বাবু, আপনি একদম সত্যি কথা বলেছেন, ঠিক কথা বলেছেন। জিতে যাওয়ার পর উনি 48% ভোট পেয়েছেন, আর ওনাদের বিরোধী বিজেপি নিয়ারলি 40% ভোট পেয়েছেন। এই 88% আর এর বাইরেও যারা আমরা বা বাকি দলগুলো, ছোটখাটো দলগুলো ভোট পেয়েছে, এরা সবাই এই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। জিতে যাওয়ার পর উনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আজকে বিরূপাক্ষ বাবু ছোটখাটো ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কারণ ওনার বাড়িতে ঢিল করেনি, ওনার বাড়িতে আগুন লাগেনি, উনি ওখানে সুন্দর ভালোভাবে বসে রয়েছেন, প্রোটেক্টেড অবস্থায় রয়েছে। এই প্রত্যেকটা মানুষের রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি। আমি রাজুবাবুর কাছে যাব। রাজুবাবু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে নেন, তারপরে তার মুখ থেকে এই কথাটা কি, যে কোনো মুখ্যমন্ত্রী তার মুখ থেকে বলেন, যে কোনো মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কথাটা কি প্রত্যাশিত যে যেখানে বিজেপি জিতেছে সেখানে গন্ডগোল হচ্ছে, যদি সেখানেও গন্ডগোল হয়, যদি বিজেপির লোকরাই আক্রান্ত হয় অথবা বিজেপির লোকরাই আক্রমণকারী হয়, তাহলেও সে বিষয়ে প্রশাসনিক পদক্ষেপ করার কথা তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুনেছি, হ্যাঁ, আমি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছি। আমাদের যিনি রাজ্যপাল রয়েছেন, রাজ্যপালের যে ভূমিকা
ওনার কি আপনাদের কি মনে হয় না রাজ্যপালের ভূমিকা ছেড়ে বিজেপির মুখপাত্রের ভূমিকাটা বেশি করছেন? মুখ্যমন্ত্রী সবে শপথ গ্রহণ করেছেন, সেই সময় ওনাকে বলতে হলো এই কথাটা, আরে বাবা এতক্ষণ পর্যন্ত এই রাজ্যপালের আন্ডারই ছিল। তাহলে সেই জায়গায় এই যে রাজ্যপাল সবসময় খোঁচা মারে বিজেপির মুখপাত্র হিসাবে, সেই কথাটাও তো আপনাদের অ্যাজ এ মিডিয়া আপনাদের বলা দরকার। এই যে রাজ্যপালের থেকে আপনার বেশি বিজেপির মুখপাত্রের ভূমিকা বেশি পালন করে এরা। আর আপনি বলছেন উত্তরপ্রদেশে পঞ্চায়েত ইলেকশন হওয়ার পরে সারা উত্তরপ্রদেশে দেখুন কিভাবে আগুন জ্বলছে, বোম পড়ছে, গুলি পড়ছে, সেখানকার দায়কার। এখানে বাংলায় যে জায়গাগুলো আপনারা করছেন, যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি জিতেছে, সেই জায়গায় নিজেদের মধ্যে মারপিট করে অশান্তি পাকিয়ে তারা বাংলাকে রাষ্ট্রপতি শাসনের একটা চক্রান্ত করছে, এছাড়া কিছু নয়। বাংলাকে রাষ্ট্রপতি শাসনের চক্রান্ত ছাড়া কিচ্ছু নয়। ফেক নিউজ তৈরি করে রাজু আসবো আপনার সঙ্গে আলোচনাতে। আমার আজকের অনির্বাণের ব্রহ্মাস্ত্রের সময় হয়ে গিয়েছে। আজকের সময় ব্রহ্মাস্ত্র, চোখ রাখবো আজকের ব্রহ্মাস্ত্রে। হিংসার অভিযোগ ফেক কি করে জানলেন মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে? কিছুক্ষণ আগে রাজু ঘোষ আমাকে বলছিলেন, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস আমাকে বলছিলেন যে শপথ নিয়েছেন কয়েক মিনিট মাত্র হলো, এর মধ্যেই রাজ্যপাল রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে বলতে শুরু করেছেন, বিজেপির কর্মীরা আক্রান্ত বলতে শুরু করেছেন, বা রাজনৈতিকভাবে বিরোধীরা আক্রান্ত বলতে শুরু করেছেন। আরে মুখ্যমন্ত্রী তো সবেমাত্র দায়িত্ব পেলেন, ঠিক কথা। আর এখানেই আমার প্রশ্ন রাজুবাবু, আমার আজকের ব্রহ্মাস্ত্র, মুখ্যমন্ত্রী যদি শপথ নেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘটে যাওয়া হিংসাগুলোর জন্য, গত 48 ঘন্টায় ঘটে যাওয়া হিংসাগুলোর জন্য দায়িত্ব না নিতে চান বা দায়িত্ব স্বীকার না করেন, বা যদি সত্যি সত্যি সে দায়িত্ব তার উপর না বর্তায়, তাহলে গত 48 ঘন্টায় ঘটে যাওয়া হিংসার অভিযোগগুলো ফেক, বিজেপির সাজানো গোছানো, এবং নির্দিষ্টভাবে বিজেপি যেখানে জিতেছে সেই এলাকা থেকেই ঘটছে বা সেখানেই সংগঠিত হচ্ছে। এই এত তথ্য মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কি করে পেয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী? রাজুবাবু আমার একটাই প্রশ্ন আপনার কথা পরিপ্রেক্ষিতে, যে 11 জন খুন হয়েছেন সেই খবরটা কি ফেক? তৃণমূল আমার একটা বিরতির সময় আছে, বিরতির পর ফিরে আসবো, আমি বিরতির পর ফিরে আসবো। ঠিক যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 2006 থেকে 2011 পর্যন্ত এ রাজ্যে ঘটে যাওয়া সমস্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার দায় অস্বীকার করতে পারেননি, যদিও মাওবাদীদের সব থেকে বড় লক্ষ্যবস্তু ছিলেন রাজ্যে সিপিএম কর্মীরা এবং বামপন্থী কর্মীরা। তা সত্ত্বেও ঠিক সেই একইভাবে এ রাজ্যের ঘটে যাওয়া সমস্ত রাজনৈতিক হিংসায় যে পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হন, যে দলের কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হন, যে দলের কর্মী খুন হন, তার দায়িত্ব প্রশাসক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর বর্তায় না। যদি বর্তায় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর যত বড় চ্যালেঞ্জ কোভিড, তত বড় চ্যালেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক হিংসা থামানো নয় কি? ফিরে আসছে এই প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার জন্য একটা ছোট বিরতির পর। সঙ্গে থাকুন রিপাবলিক বাংলায়। ফিরে এলাম এবং যে প্রশ্ন নিয়ে ফিরে আসবো বলেছিলাম, আমি এক এক করে যাব প্রত্যেকের কাছে। আমি বিরূপাক্ষ বাবুকে দিয়ে শুরু করবো। বিরূপাক্ষ বাবু, প্রশাসক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে কোভিডের সমান চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক হিংসা থামানো কিনা, আপনার মনে হয় কিনা? না, 100 বার আমার তো মনে হয়, কিন্তু আমি আবারও বলছি যে বিজেপি তো আমাদের এখন অপোজিশন পার্টি, রাইট? ডু ইউ এগ্রি টু মি? বিজেপি তো BJP has the this thing. অবশ্যই বিরোধী দল, প্রধান বিরোধী দল, একমাত্র বিরোধী দল। বাই মেরিট বিজেপি বিরোধী দল আমাদের। তো বিজেপি ইনিশিয়ালি কি করেছে, কি বলেছে, আপনার কাছে কি সেই খবরটা আছে, সেই নিউজটা আছে আপনার কাছে? তারা কোথায় কোথায় ধর্ণা দেবে এই সিচুয়েশনে, কোথায় কোথায় ধর্ণা দেবে, কোথায় কোথায় গিয়ে তারা অবস্থান করবে, সেই প্ল্যানিংটা বিজেপি করছে। এবার সেটা কোভিডকে অ্যাক্সেন্টুয়েট করবে, বাড়াবে না কমাবে, কোনটা আপনি আমাকে বলুন। Did you get my question? বেশ, আমি চলে যাব পঙ্কজ বাবুর কাছে। পঙ্কজ বাবু, আপনার মত?
বলি, এক এলাকার পর এলাকা যখন মানুষ আক্রান্ত হয়, তার ঘর বাড়ি দোকান লুট হয়, তখন সেই মানুষগুলোকে আশ্রয় দেওয়া, সেই মানুষের পক্ষে কথা বলাটা, এটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সেটা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। আমার তো বাঁচার অধিকার আছে, সংবিধান আমাকে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। এবার যারা এত কোভিড ছড়াচ্ছে বলে বলছেন, তারা দল বেঁধে মিছিল করে ঠান্ডা নিয়ে আবির মেখে যখন একের পর এক বাড়ি লুণ্ঠন করেছে, তখন কি কোভিড রেস্ট্রিক্টেড হয়েছিল? কোভিড কি রেস্ট্রিক্টেড হয়েছিল? চিফ সেক্রেটারি আমি রাজুবাবুর কাছে যাবো। রাজুবাবু, তাদের নির্দেশ একটা চিফ সেক্রেটারি কিন্তু একটা অর্ডার পাবলিশ করে দিয়েছে অলরেডি। রাজুবাবুর কাছে যাবো। অরিবাবু হয়ে গেছে। যেখানে কিন্তু চিফ সেক্রেটারি বারবার বলেছে যে এসব করা যাবে না। অরিবাবু হয়ে গেছে। আমি জানি তো শেষ দিকে চলে এসেছি। আমি এদের আসল ফান্ডাটা বলি, এক মিনিট, হ্যাঁ দাঁড়ান, আসল ফান্ডাটা বলে দিই আমি। আসল ফান্ডা এই বিজেপি ৭৭খানা সিট পেয়েছে। ৭৭খানা সিট পাওয়ার পরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরাট জয় দেখে এই ৭৭ জন এমএলএর মধ্যে প্রচুর এমএলএ এবং ২-৩ জন এমপি যারা তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যোগাযোগ রাখছে, তারা তৃণমূল কংগ্রেসে রিটার্ন আসতে চায়। এই খবরটা নাড্ডা বাবুরা পেয়ে গেছেন, যার ফলে এই নাটক ফেঁদে, এই ধরনের নাটক করে এই বাংলাকে রাষ্ট্রপতি শাসনের একটা চক্রান্ত করে দিলীপ ঘোষ বাবু তারা চিঠি দিচ্ছে। রাজলক্ষ্মীর কাছে যাই। রাজলক্ষ্মী, দল ধরে রাখতেই, দলের সাংসদ বিধায়কদের ধরে রাখতেই কি আপনাদের এই হিংসার অভিযোগ এত সামনে নিয়ে আসা? ৩৫৫ ভায়োলেট করছেন এসপি এসটি, বুঝতে পারছেন ওনাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। সময় শেষ হয়ে গেছে। রাজলক্ষ্মীর কাছে যাবো প্লিজ। যেহেতু আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত, তাই আমরা অত্যন্ত মর্মাহত। আরেকটা বিষয় বলি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে নির্বাচনী প্রচারের সময় বলেছিলেন এই কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে গেলে তখন কে দেখবে, তখন তো আমরাই থাকবো। তাই ওই ভয়ঙ্কর খেলা সমাজে একদম শেষ, আমার সমাজে একদম শেষ, এখানে শেষ করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক হিংসা নিয়ে তর্জা অব্যাহত থাকবে, এটা বুঝতে পারছি আমরা। কিন্তু নিশ্চিতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নেওয়ার পর প্রথম দিন যাই বলে থাকুন, রাজ্যপালের সঙ্গে তার সংঘাত যে কারণেই ঘটে থাকুক, তা রাজনৈতিক হোক, রাজনৈতিক স্তরেই থাকুক, এমনটাই আমরা চাইবো। কিন্তু অবশ্যই প্রশাসক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সর্বত্র সমস্ত রকমের রাজনৈতিক হিংসা বন্ধ করবেন এবং অবশ্যই তার সঙ্গে সঙ্গে কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, রাজ্যবাসীকে সেফ করবেন, সুরক্ষিত রাখবেন। এই আশা রেখে অনির্বাণের অগ্নিবাণ শেষ করছি। এরপর থাকছে সোজাসুজি স্বর্ণালী।